in that video class, I gave you an example. I hope all of you have done the last example homework, in which first example is d square by dx square. Your operator is d square by dx square, and eigenfunction is cos omega x. അത് ഇതിലെല്ലാം പിന്നെ എന്താണ് eigenvalue equation ഫോം ചെയ്യുന്ന eigenfunction ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ cos omega x. So your operator a cap f of x is d square by dx square. F of x is cos omega x. Done. Ningade function f of x is cos omega x. So you have to take the second derivative of cos omega x. So what is the first derivative of cos omega x? What is d by dx of cos omega x? Minus omega sin omega x into omega. Minus omega sin omega x. Sin omega x, right? So what is the second derivative? D square by dx square. Minus omega square cos omega x. Yes, minus omega whole square, right? Whole square cos omega x. Cos omega x. So this is omega square cos. Wait. Minus whole square lalo. Minus sir. Illa. So it is minus omega d by dx of sin omega x ആണ് അല്ലേ? Sin omega x ആണ് അല്ലേ? So this is equal to minus omega into omega cos omega x, right? So this is minus omega square cos omega x. Cos omega x. So you got the answer here as minus omega cos omega x. And you can immediately see that it forms an eigenvalue equation with the function f of x is equal to cos omega x. And what is the eigenvalue? Minus omega square. Minus omega square, there is a square. So this is the eigenvalue. Eigenvalue. Right? Similarly, you can find all other things. You have to get it in this way. ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ ഇക്വേഷനും കിട്ടണം. എങ്ങനെ? You have to get an operator, a function, some number, say lambda, and the function back, f of x, where lambda is a value and that value is called eigenvalue, right? അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. So we are moving ahead with the last example. We have seen what are eigenvalue equations. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ always forms an eigenvalue equation. So one of the best example for eigenvalue equation is Schrodinger equation. Now let me discuss a little more about operators in quantum mechanics. Operators. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ കണ്ടു. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കണ്ടു, പിന്നെ അഡിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു, സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു, പിന്നെന്ത് കണ്ടു? വേറെന്ത് കണ്ടു? Product of two.
പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡെൽ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ. So this del square operator is actually del dot del operator. It's a scalar product of gradient operator. So this actually is d square by dx square plus d square by dy square plus d square by dz square. ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെയാണ് പറയുന്നത് ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ. In quantum mechanics, this operator is called Laplacian. ഇതെങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ്? ഡെൽ ആണ് കേട്ടോ. ഡെൽറ്റ അല്ല. ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ടാണ്. ഡെൽ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ. This operator is called del square. This read as del squared. Del squared operator. Del squared operator. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡെൽ എന്തായിരിക്കും? What will be del? Gradient operator എന്തായിരിക്കും? Del square ഇതാണെങ്കിൽ what will be del? It's actually a vector. Del dot del. Physics പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചില്ലേ? So what will be del? ആർക്കും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? Anyone? Use your physics knowledge of vectors. Anyone? No? So this is actually, ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. This is actually I d by dx plus j d by d by d, where I, j, k are known as vectors. കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? What are I, j? I എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി ആയി ഇവിടെ. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ എഴുതിയത്? Yes or no? Am I audible? Yes, sir. നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു വെക്ടറിനെ എഴുതുന്ന കാണാറില്ലേ? I cap x plus j cap y plus k cap z. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടു കാണും അല്ലേ? ഒരു വെക്ടറിനെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടു. അവിടെ I, j, k എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Unit vector along x, y. Yes, they are known as unit vectors. I is the unit vector for the component x. J is that for the component y. K is that for the component z. അല്ലാതെ I എന്ന് പറയുന്നത് imaginary I അല്ല. I is not here. I is not equal to root of -1. Here I is a unit vector. അപ്പോൾ del dot del ഇതിന്റെ ഒന്നുകൂടി I d by dx plus j d by dy plus k d by dz. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ്? ഇവിടെ ഇതിന്റെ മേലെയും ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്നാണ്, അല്ലാതെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നല്ല കേട്ടോ. ഐയുടെ മേലൊരു ക്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. That shows that it is a unit vector. അത് വെക്ടർ നൊട്ടേഷനിലാണ്. ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ. ഡെൽ സ്ക്വയർ. ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിൽ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? ഇതിൽ 3 ടേം ഉണ്ട്. ഇതിൽ 3 ടേം ഉണ്ടാവും. 3 ടേം ഉണ്ട്. ആ 3 ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3 ടേം. അപ്പൊ എത്ര മൊത്തത്തിൽ എത്ര ടേം കിട്ടും? How many terms I will get? നിങ്ങൾക്ക് a plus b plus c multiplied by a plus b plus c എത്ര ടേം കിട്ടും? 9 ആണ്. 9 ടേം അല്ലേ?
പക്ഷെ നമ്മളെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടിൽ എത്ര ടേമേ ഉള്ളൂ? റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഡെൽ സ്ക്വയറിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ. അവിടെ 3 ടേമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ബാക്കി 6 ടേം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു. ആ 6 ടേംസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഫിസിക്സ് കുറച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. അപ്ലൈ യുവർ ഫിസിക്സ്. യു സീ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലേ? രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുക? ഐ സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ? 1. I square is 1. I square 1 ആണ്. So we simply write it as d square by dx square. Now plus അടുത്ത ടേം എന്താണ്? അടുത്ത ടേം ഇതാണ് നോക്കുക. Next term is these two terms. That is I dot j d by dx into d by dy. What is I dot j? 0. They are 0 because these unit vectors are orthogonal. They are orthogonal. Orthogonal in the sense that this gets cancelled if the two unit vectors are different vectors, components of different vectors, then they cancels. And hence they are called orthogonal vectors. ഇവിടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഐ ഡോട്ട് ജെ 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ മൊത്തം ടേം 0 ആണ് അല്ലേ? ഓൾ ദീസ് ടേംസ് ആർ 0. അങ്ങനെ 6 ടേം 0 ആയി പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഇങ്ങനെ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഈ ഡി സെഡ് സ്ക്വയറിന് മുമ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും? കെ ക്യാപ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആ കെ ക്യാപ് സ്ക്വയർ, കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ സ്ക്വയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 1. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ അത് എഴുതാത്തത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇനി ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെ? ഒരുപാട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് കാർട്ടീഷ്യൻ ആൻഡ് സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ്. അപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ we will write in terms of x, y, z. Spherical polar coordinates we will write in terms of r, theta, phi. നിങ്ങളോട് അത് നോക്കി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞേ? ഏത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉള്ളത്? കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. കാരണം നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ്, വൈ ആൻഡ് സെഡ് അല്ലേ? So that is the equation for Laplacian operator in terms of Cartesian coordinates. Now the same can be represented in terms of spherical polar coordinates. Spherical polar coordinates il endundavilla x ഉം y ഉം z ഉം ഉണ്ടാവില്ല. പകരം എന്താ ഉണ്ടാവുക? r, theta, phi ഉണ്ടാവുക. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ the equation is 1 by r square dou by dou r square dou by dou r plus 1 by r square sin theta dou by dou theta of sin theta dou by dou theta plus 1 by r square sin square theta into dou square by dou phi square. ഇതാണ് ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർ, തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈ അല്ലേ? ആ 3 വാരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
So this equation is a equation of Laplacian operator in terms of spherical polar coordinates. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഡെൽ സ്ക്വയർ വളരെ വലിയ ഒരു ഭീകര ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാം അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സാധാരണ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്, സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏതിലാണ്? സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. Looks very long, but it's actually very useful coordinate system for solving spherical system. Spherical hydrogen atom spherical system ആണ് അല്ലേ? So spherical systems are usually solved in terms of spherical polar coordinates. So അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം. ഇക്വേഷൻ വലിയ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട. That's actually very simple. Now ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കേസിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് എനി സിമ്പിൾ ദാറ്റ് വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡു ഓൺ എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഫോളോസ് ദ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവബിൾ. An operator is actually a representation of observable in quantum mechanics, in classical mechanics. Observable. Classical mechanics il observable nu kettino? Classical mechanics. What is the difference between classical mechanics and quantum mechanics? Classical mechanics particle nature of light channel classical mechanics actually is based on Newton's laws of motion. Newton's 3 laws of motion അല്ലേ? അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് ഈ സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഫെയിൽ ആവും. കാരണം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അപ്ലൈസ് ഓൺലി ടു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ബോഡീസ് ലൈക്ക് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ or whatever it is, like a rocket. You can apply all these things, the trajectile properties in terms of classical mechanics അല്ലേ? അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു മെഷറബിൾ ഡൈനാമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്സർവബിൾ. അതാണ് ഒബ്സർവബിൾ. സോ an observable in classical mechanics is any measurable dynamical property, dynamical physical property കേട്ടോ. any so observable is any measurable dynamical physical property. Physical property of a system is known as observable. അപ്പോൾ ആ ഒബ്സർവബിളിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വേർഷൻ ആണ് എന്ത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റർ ആ ഒബ്സർവബിളിന്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റർ. സോ an operator or more specifically a quantum mechanical operator corresponding to any physically measurable dynamical property in classical mechanics is usually written അതിനു മുമ്പേ ഈ ഒബ്സർവബിൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്തിലാണ് എഴുതുക? ഒബ്സർവബിൾ വെയിറ്റ്. So any measurable property, any dynamical property in classical mechanics is usually written as a function of Cartesian coordinates and its momenta അല്ലേ? x px. ഒരു ഈ പൊസിഷനും മൊമെന്റവും അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും any dynamical property can be measured.
any observable can be measured if you know its position or Cartesian coordinates along one or two or three directions and its corresponding momenta. ആ പൊസിഷനും മൊമെന്റും അറിയെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഡൈനാമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഒബ്സർവബിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ? ഒബ്സർവബിൾ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്. ഇനി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈച്ച് കോർഡിനേറ്റ് സേ എക്സ് ഈസ് യൂഷ്വലി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് ക്യാപ്. ഒബ്സർവബിൾ എന്താണ്? ഒബ്സർവബിൾ എക്സ് ആണ്. ഒബ്സർവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം പൊസിഷൻ ഈസ് എൻ ഒബ്സർവർ. പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസിക്കലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ? ഒബ്സർവേഷൻ അല്ല, സോറി, ഒബ്സർവബിൾ ക്ലാസിക്കലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് ക്യാപ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവബിൾ സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ക്യാപ്. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പൊസിഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് ക്യാപ്. പിന്നെ വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൈ ക്യാപ്. സെഡ് ഈസ് സെഡ് ക്യാപ്. So what it will do is it will simply multiply with x. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. y ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് y. z ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ z ഈസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് z. ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ഒബ്സർവബിൾ ആണെന്ത്? another observable is momentum. Momentum also is a vector quantity. It has component along x. So momentum along x is px. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് momentum in quantum mechanics is written as px cap. ഏതൊരു ഒബ്സർവബിളിനെയും അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ക്യാപ്, px cap. In a px cap, what px cap will do is to multiply this, to operate this with the equation h cross by I dou by dou x. In one dimension മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഡോ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. If it is along one dimension, it simply is d by dx. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? h cross by I. h cross എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is h cross? h by 2 pi. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? h by 2 pi I എന്ന് എഴുതാം. 2 pi I d by dx. ഇനി ഇതിന് ഞാൻ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ I കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? If I multiply this with I, so then I h by 2 pi I square എന്ന് കിട്ടും. What is I square? 1. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന I എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ല കേട്ടോ. Here the I is not unit vector, but here the I is the imaginary I. I is square root of -1. So what is I square? What is I square now? -1. I square root of -1 ആണെങ്കിൽ I square is -1. I square is -1. So this equation is minus I square minus ആണെങ്കിൽ so minus I h by 2 pi d by dx, or this can be written as minus I h by 2 pi is h cross അല്ലേ? minus I h cross d by dx. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് px ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. എന്താണത്? px is minus I, px cap ആണ് കേട്ടോ. px cap is minus I h cross d by dx. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Otherwise you can write h cross by I d by dx. അതൊക്കെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ. minus I h cross d by dx or h cross by I d by dx. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ, ക്ലാസിക്കൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, അത് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ. അതിൽ സാധാരണ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും? എക്സും പൊസിഷനും മൊമെന്റും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റ. സോ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് പൊസിഷൻ. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്കാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് പൊസിഷൻ വിത്ത് എക്സ് ക്യാപ്, മൊമെന്റം വിത്ത് എന്തായിട്ട് മാറ്റണം? മൊമെന്റം യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റണം. മൊമെന്റം ആദ്യം, മൊമെന്റം ഇസ് പി എക്സ് ക്യാപ്. പി എക്സ് ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് എക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ വിത്ത് position operator. What position operator will do? It will simply multiply with the corresponding component. Say for example, if it is x direction, then it is x multiply with x, y multiply with y, like that. And momentum you have to convert it to corresponding momentum operator, where each component has the equation px. For x component we have the equation minus h cross d by dx. Y component py എന്തായിരിക്കും? What will be py cap? py എന്തായിരിക്കും? minus I h cross d by d. Minus, correct. Minus I h cross d by dy. അല്ലെങ്കിൽ h cross by I d by dy. മനസ്സിലായോ? h cross by I d by dy. Similarly, pz will be minus I h cross d by dz is equal to h cross by I d by dz. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടും മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടും മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓൾറൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ. സേ എന്തോ ഒരു ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ. Convert kinetic energy to corresponding operator. നമുക്കറിയാം kinetic energy is an observable അല്ലേ? kinetic energy മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആണെങ്കിൽ ടി ക്യാപ്പ് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ടി ക്യാപ്പ് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്സർവബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ടി ജസ്റ്റ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടി. വാട്ട് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി? half mv square. Half mv square, right. Half mv square. ഈ ഹാഫ് എം വി സാധാരണ പിന്നെ വെലോസിറ്റി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വെലോസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ സാധാരണ മൊമെന്റ ആൻഡ് പൊസിഷൻ അത് രണ്ടിലെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ വെലോസിറ്റിയെ മൊമെന്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് വിത്ത് എം ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എം. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ അല്ലേ? എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ആക്ച്വലി എം വി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് mv whole square. What is mv? Momentum. So this can be written as p square by 2m. This actually kinetic energy is actually p square by 2m. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്തായി? അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ടേം മാറി മൊമെന്റം ടേമിലേക്ക് വന്നു. സോ മൊമെന്റം ടേമിലാണ് സാധാരണ എന്തെഴുതാറ്? കൈനറ്റിക് എനർജി എഴുതാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് സാധാരണ വെലോസിറ്റിയിൽ എഴുതാറില്ല. It has to be written in momentum. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊമെന്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതുക. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m അല്ലേ? പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m. ഇത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദിസ് ക്ലാസിക്കൽ
observable. Classical observable. In a quantum operator ആക്കി മാറ്റണം. This has to be converted to operator. ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്ത്, അതിൽ എക്സ് ഉണ്ടോ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഉണ്ടോ നോക്കുക, സെഡ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കി മാറ്റുക, അത് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് സെഡ് ക്യാപ്പ് ആക്കി മാറ്റുക. ഇനി മൊമെന്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കി മാറ്റണം, -IH ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്. അപ്പൊ ഇതില് സേ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ളത് മാത്രം എടുക്കാം. ടി എക്സ് ക്യാപ്പ്. Suppose this is px, then it is px square. Right? Px square. Momentum along x direction, square of the momentum. Now what you have to do, p endakittu ezhudhanam, p has to be changed to ivda nokuka, ee red il ezhudi nokuka. You have to take this with -IH cross d by dx. So this has to be replaced with, P has to be replaced with -IH cross d by dx whole square. P square and whole square divided by 2m. M in anything change no? M is the mass of electron. M in anything like matro. Where on cheyan padilla. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എമ്മിനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരും. വേറെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You have to keep every other things, whether it is constant or variable, you have to leave it as it is. So 2m is 2m itself. Now what is this equation? This equation is minus square becomes, so this can be written as minus square I square h cross square d by dx whole square is d square by dx square divided by 2m. Divided by 2m divided by 2m. So this can be written as minus square is 1, I square is -1, so minus h cross square by 2m d square by dx square. ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ? ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം. Did you feel any mistake? Yes or no? Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. എന്താണത്? -h cross square by 2m d square by dx square. ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? -h cross square by 2m d square by dx square plus some potential v of x all multiplied by psi of x is equal to E psi of x. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. മുമ്പത്തെ ഈ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. ഇതിന്റെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്തുള്ളതാണെന്ത്? ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്തുള്ളതാണെന്ത്? എന്താണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് മൊത്തമുള്ള എന്താണ്? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പൊ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാരാണ്? ഇയാളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച മേലെ നോക്കുക, തൊട്ട് മേലെ നോക്കുക. കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ. മനസ്സിലായോ? കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ. സോ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ can be written as kinetic energy operator along x direction, potential energy operator along x direction, all multiplied by operated on psi of x is equal to E psi of x. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് വി ക്യാപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. ദർ ഇസ് എ ക്യാപ്പ്. സോ എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ is the sum of kinetic energy and potential energy operator. Is that understood? Yes or no? Yes, sir. Yes.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആംഗുലർ മൊമെന്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആംഗുലർ മൊമെന്റം എൽ. ആംഗുലർ മൊമെന്റം എൽ ഇസ് ആർ ക്രോസ് പി അല്ലേ? ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? Yes. Yes. Angular momentum L is R cross P. So how you will write this equation? This can be written as I J K, then X Y Z, Px Py Pz. In terms of determinant, this equation takes this form. Yes or no? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Determinantal form of angular momentum. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Where I, J, K are unit vectors. X, Y, Z are Cartesian components. Or Cartesian coordinates. Px, Py, Py, Pz ആണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇടക്ക് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Py, Pz. They are X, Y, Z components of momenta. ഇത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക? ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ. I into I into y minus ypz minus zpy. zpy പിന്നെ മൈനസ് j into xpz minus zpx. Okay. Then plus K into k into xpz XPy py minus ypx. ypx. ഞാൻ മൂന്നും ഇവിടെ സെൻട്രലുള്ള സെക്കൻഡ് ടേം ഉണ്ടല്ലോ, സെക്കൻഡ് ടേം പോസിറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് ജെ ടേമിൽ എഴുതി, പ്ലസ് ജെ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ മൈനസ് ജെ എന്നാ ഉള്ളത്. ഞാൻ പ്ലസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇവിടെ പ്ലസ് ഈ ടേം അങ്ങോട്ടും ഈ ടേം ഇപ്പുറത്തോട്ടും വരും അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുക? അതെങ്ങനെ എഴുതുക? ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ZPX this can be written as ZPX minus എന്തായിരുന്നത്? XPZ അല്ലേ? XPZ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പൊ മൂന്നും പ്ലസ് ടേമിലായി. അപ്പൊ ഇത് ഈ പാർട്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, this part is called x component of angular momentum. X component of angular momentum. And the second part, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അർജന്റായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. അപ്പോൾ this is called LX, and the second term within the bracket of J is known as Y component of angular momentum, and the third term within the bracket is known as Z component of angular momentum. So angular momentum എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Now I can write the angular momentum as ILX plus JLY plus KLZ.
LZ, where I, J, K are unit operators. Unit. എന്താണ് I, J, K എന്താ പറയാ? യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ. യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്, കറക്റ്റ്, റൈറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൽ വെക്ടർ കിട്ടി. എൽ വെക്ടർ ഇസ് ദിസ്. ഈ LX നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ YPZ മൈനസ് ZPY ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, കൺവേർട്ട് LX LY LX LY LZ, ഇത് മൂന്നും എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൈനാമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. LX എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ മെഷറബിൾ ഡൈനാമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഒബ്സർവബിൾ ആണ്. LY യും ഒബ്സർവബിൾ ആണ്, LZ യും ഒബ്സർവബിൾ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ടു quantum mechanical operators. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. We will meet in the next class. All right.